عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ضبابة أبدا في جسمه الحسن. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعلن. وقلبه لم ينم والعين قد انعس ولا يرى زله في الشمس ذو باطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن. هذه الخصائص مهبتها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح آله وإخوانه والأنبياء الشريف والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم الأرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين بالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلم الشيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن أحمد السجان الشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السجان الشيخنا ورب أرواحنا بهدي الدين بهدي الخير وأصولهم وفروعهم ودر الحدود عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد رجعتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya Arhamar Rahimin. Bacaannya sampai halaman yang sama 240 ya. Benar? Hah? 242. Ayat yang ke 10. Walladzi anzala minas sama'i. Halaman 242 ayat yang ke 10. Surah An-Nahl. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنحارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون
الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Tafsirnya halaman 58 surah Ali Imran ayat yang ke-107. Bacaannya wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Halaman 58 surah Ali Imran ayat ke-107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang memutih wajahnya, yang kemarin telah di surga, mereka putih wajahnya menandakan bahwa mereka gembira, mereka senang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka semua. Makanya putih wajah daripada ahli surga. Sebagian ulama tafsir mengatakan putihnya sesungguhnya. Jadi di surga tidak ada hitam. Semua orang mukanya apa? Mukanya putih. Ini merupakan tafsir yang kedua dari ulama tafsir yang mengatakan sesungguhnya wajah daripada ahli surga seluruhnya putih seluruhnya. Maka rumah kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang putih wajahnya fa fi rahmatillah, maka mereka dalam rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dia mengatakan wal muradu al jannah. Yang dimaksud dengan rahmatnya Allah adalah orang-orang yang putih wajahnya, mereka gembira, mereka senang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan capek di alam dunia, capek di alam dunia kita, capek kita ibadah. Antum ada sama, kita kan ibadah capek. Bayang subuh, lagi enak-enak tidur suruh bangun kita. Katanya asyik jangan kalah, terusin aja gitu kan begitu. Isya pulang kerja capek-capek, pulang dagang, pulang ngajar, mesti apa? Sholat isya, sholat maghrib, zuhur lagi aktivitas, sedang-sedangnya kita lagi aktivitas. Allah perintahin supaya apa? Supaya zuhur. Sedang-sedangnya lagi pengen selesai kerjaan, Allah perintahin sholat apa? Asar. Kan kewajiban semua, capek semua itu. Belum ba'diyahnya, belum qobliyahnya, belum baca Qur'annya, belum qiyamul lailnya, belum duhanya. Alhasil orang-orang yang capek di alam dunia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, capek dari mulai melek mata sampai dia merem, pengen dirinya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ketika tak mau berbuat dosa kepada Allah, kita kan pengennya berbuat apa? Ibadah, kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mau kita punya anggota tubuh berbuat apa? Berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah. Bukan kita enggak ada itu dosa. Kita enggak suka dengan maksiat. Kita pengennya ibadah, kebaikan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ngejaganya capek. Capek ngejaganya. Ini ada duit 10 juta haram. Ini ada duit 10.000 halal, ambil yang mana? Ambil yang mana? Yang haram nggak apa-apa. Setiap kerjaan kita yang baik yang buruk ada dampaknya, dampak dunia dan akhirat.
Jangan dikira ada dampaknya. Sekecil apapun pekerjaan kita, Allah Maha tahu. Sekecil apapun perbuatan dosa kita, Allah Maha tahu nggak? Allah Maha tahu. Jadi jangan sepelein hal yang kecil. Ini ada 10 juta haram, ada 10.000 halal. Ambil yang mana nih? Ambil yang mana? 10 juta apa ini istighfar? Kita kan mengambil yang 10.000 halal kan begitu. 10 juta ini ada dampak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ente ambil 10 juta yang haram sebentar. Kan kata orang-orang duit setan dimakan jin. Kan begitu? Pernah kan begitu? Duit setan dimakan jin. Duit begitu habis cepat. Duit begitu sebentar kelar. Tapi duit yang halal dapatnya, ya Allah, ngerokok kita nikmatin. Orang duitnya halal kita nikmatin, rokok sebatang. Ya Allah, sayang banget pengen habis nih rokok. Dapatnya halal, ngisapnya enak, rokok dinikmatin, coba haram. Ya, duit setan dimakan anjing, sebentar habis, sebentar hilang, tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. 10.000 ente halal dapatnya, itu bisa naruh di tromol masjid 2.000, kasih anak-anak yang nggak mampu 2.000, kan begitu. Itu keberkahan dari Allah. Orang-orang yang duitnya banyak tapi dalam dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dapatnya haram, nggak bisa begitu ente, nggak bisa. Udah larinya berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah ada sejarah tuh orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat dengan hasil yang didapat dari duitnya untuk kebaikan, dan nggak pernah. Kalaupun kebaikan yang didapat bukan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan siksa yang sangat pedih buatnya. Misalnya ada orang dapat duit tokel misalnya deh, kemudian sumbangin kemana? Masjid. Ada nggak pahalanya? Nggak ada. Malah nanti menambah siksa itu orang di hadapan Allah yang sangat keras. Jangan sangka ente orang yang 1 rupiah sedekah dari duit yang haram, jangan sangka di situ ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sangka dia mendapatkan pahala dari Allah, tapi menambah beban siksa yang sangat berat nanti di hadapan Allah untuknya. Jangan sangka gitu. Misalnya ada orang yang kaya raya di Indonesia misalnya, nyumbang pesantren, nyumbang ke kiai, nyumbang ke habib, nyumbang ke masjid, nyumbang ke mushola. Ada nggak pahala buat dia? Ada buat dia. Yang ada menambah siksaan yang sangat pedih nanti untuk dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ente punya itu 10.000 hasil ngojek, hasil ente kerja yang halal, hasil dagang yang halal. Ente sedekahin 2.000 doang, nggak banyak. Masuk masjid, masuk mushola, kasih anak-anak yatim, itu sangat besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira 2.000 yang kita masukin di masjid tuh nggak ada apa-apanya. Itu ada apa-apanya di hadapan Allah, sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nunggu betul duit yang 2.000, itu luar biasa. Kita tawarin tadi, ada 10.000 haram, ada 10 juta haram, ada 10.000 halal. Ngambil yang mana? Ngambil yang mana? Mendingan 10.000 tapi apa? Halal. Ketimbang 10 juta apa? Haram. Nih adik gue susah maulid nih. Kan orang sekarang bikin maulid begitu. Duit lebihnya buat siapa? Kalau yang benar, lebihnya surplusnya buat tahun depan, dana awal nanti bikin maulid lagi, kan begitu. Ini orang kebanyakan bikin acara maulid besar-besaran. Kan ada ketua panitia tuh, ada ketua, ada wakil, ada bendahara, sekretaris. Kan yang tahu berapa doang. Ini duit lebih ceritanya nih. Lebihnya 100 juta atau tanggung, orang minta kemana aja. Ini duit lebih 100 juta. Surplus itu kebanyakan orang baca kan nanti maulid. Dibagi-bagi tuh duit tuh. Nah, apalagi ada perpisahan. Pembubaran panitia di puncak atau tanggung. Bubar di mana? Di puncak bubarannya. Duit mana itu? Duit apa itu? Duit maulid. Duit dia mustahil, susah. Kira gampang kayak begitu
jaga diri biar jangan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berbuat maksiat kepada Allah, kan susah, capek gitu. Makanya surga itu bukan murah, tapi apa? Mahal, capek surga. Khufatil jannah bil makarih. Surga kata Rasulullah SAW diliputi dengan yang kita nggak demen, yang kita nggak demen, yang kita nggak suka, itu surga. Situ ada perempuan cakep, putih, bersih, tinggi. Itu lihat jangan, nah, lihat istighfar deh. Astagfirullahaladzim. Di depan perempuan urusannya kan itu sampai pahala. Kalau kita nggak sengaja melihat, Allah maafin. Tapi kalau sengaja ngeliatin, nanti dipanteng gini di rumah nggak ada nih. Kayak tulis di rumah nggak ada. Kita panteng gini. Sepanjang ente manteng itu melihat perempuan yang bukan paham, ente hukumnya apa? Dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu kata Rasulullah demikian. Kufatil jannah bil makarih. Jadi luar biasa. Orang-orang yang memang pengen jadi ahli surga berat, bukan murah. Kan ada orang bilang surga itu apa? Murah. Siapa yang bilang murah? Mahal ente. Belum ngejaga pahala puasa, ngejaga pahala haji, ngejaga pahala zikir, ngejaga pahala iktikaf, ngejaga macam-macam. Ya Allah, berat untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntung orang yang Allah ciptakan dirinya mau berbuat kebaikan. Beruntung. Kita maghrib isya di sini kan capek. Anda mente kan sama masing-masing punya kegiatan kita. Ada yang kerja, ada yang dagang, ada yang ngojek, kan demikian tuh. Capek, maksain diri. Maghrib udah jamaah di sini. Habis maghrib sembahyang qabliyah, ba'diyah kelar baca Raqibul Abbas, barang-barang kita hadir pengajian terus sampai isya. Isya sampai rumah kan kita kan nggak tidur. Yang belum baca Quran dibaca, kan sayang. Kita sehari nggak baca Quran sayang kan. Sampai rumah untuk lagi sembahyang sunnah witir 3 rakaat misalnya. Habis kelar witir baca Quran, sayang Quran kita nggak baca, kan begitu. Dan kita pengen tinggal apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nah, sekarang para jamaah sekalian, surga itu bagaimana bentuknya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Yang kita dambain kan ridha Allah dengan apa? Dengan surganya Allah. Kita dambain tapi surga harus dengan ilmu, ente enggak bisa. Masuk surga mesti ibadah pakai apa? Pakai ilmu, nggak bisa nggak pakai ilmu. Ilmu dapat dari mana? Belajar. Tanpa belajar nggak ada ilmu pengetahuan agama, tidak ada. Kan ada orang yang bilang saya sih bisa ibadah, tapi nggak pakai ilmu. Lihat di YouTube, lihat di HP, segala macam. Ditolak amal ibadahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau belajar langsung dengan siapa? Malaikat Jibril. Sahabat Nabi belajar langsung dengan siapa? Rasulullah SAW. Semua atas dasar belajar langsung dengan masing-masing zamannya. Ulama tabi'in belajar langsung kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Jadi surga bagaimana itu kata Rasulullah SAW? Surga adalah pertama, al-jannatu darul khuludin lis-sa'id. Surga adalah negeri kekal abadi untuk orang-orang yang bahagia nanti di hadapan Allah. Ini bahagia di hadapan Allah ini ente. Bukan bahagia dunia, bukan. Bahagia akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang bahagia dunia tapi tidak bahagia di mana? Di akhirat. Senang di dunia, ngumpul dengan bini, ngumpul dengan anak, tapi dalam dunia semua. Dalam urusan dunia semua. Ngumpul dengan saudara, nggak urusan dunia semua, senang di dunia, punya duit, punya mobil, punya motor, punya rumah, senang di dunia dalam urusan dunia. Tapi ingat, ada orang yang senang di dunia urusan dunia, tapi nggak bakal apa? Senang di akhirat di hadapan Allah. Tapi orang-orang yang dari dunia dia udah capek, luangin waktu untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala,
untuk bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kayak begini nanti dia bakal masuk surga, negeri yang kekal abadi bagi orang-orang yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu man mata 'alal Islam, tuh orang yang bahagia, orang yang akhir umurnya meninggalnya dalam keadaan Islam. Susah ente. Akhirnya dalam keadaan Islam. Yang kita minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Yang minta kita, yang usahain kita. Salah besar kalau ada orang yang bilang kita doakan biar dia husnul khotimah. Ya, ini kan sekarang begitu orang sekarang tuh. Kita doakan biar apa? Husnul khotimah. Husnul khotimah bukan si mayit. Yang kita doain bukan kerjaan dia sebelum meninggal, itu yang menyebabkan dia husnul khotimah. Ya mutul mar'u ala ma'asya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mutul mar'u ala ma'asya. Seseorang akan berpulang ke rahmatullah sesuai kebiasaan kehidupan sehari-harinya. Ente biasa ibadah, ente biasa takwa kepada Allah, enggak pernah absen. Istiqomah, emang hati ente takutnya kepada Allah, bukan takut sama orang. Takut sama Allah ente. Kan orang kalau takut sama orang lain, sama orang yang takut sama Allah. Orang takut sama Allah, lihat kerjaannya. Terus nggak pernah absen dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di hatinya, otaknya takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baca Qur'annya takut kepada Allah, baca tasbihnya takut kepada Allah, baca selawatnya takut kepada Allah, semua takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yakinin bakal matinya dalam keadaan Islam, husnul khotimah. Wa in taqaddama minhu kufrun, sekalipun sebelumnya dia kafir, menjelang akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha. Aneh ngajar kemarin minggu DJIC Jakarta Islamic Center di Pontianak yang Makassar tuh. Aneh ngajar hari Minggu tafsir di situ. Aneh ngajar, ada seorang ibu nanya, "Ustaz, gimana kalau seandainya ada orang yang meninggalnya dulunya sebelumnya dia non-muslim, sebelumnya dia kafir, tapi pas akhir hayatnya anaknya yang muslim ngajarin bapaknya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bapaknya sebelum dia akhir hayatnya tiba lagi sakaratul maut, itu bisa Allah takdirkan mengucapkan kalimat la ilaha, padahal sebelumnya apa dia? Sebelumnya nggak muslim, sebelumnya kafir. Ini ibu tanya, "Ustaz, gimana hukum ke anak? Hukum ke orang bagaimana si bapak? Hukumnya bagaimana? Matinya kafir atau muslim?" Saya bilang itu matinya muslim. Kenapa demikian? Karena akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha. Saya bilangin, saya pernah ketemu dengan sebuah dokter rumah sakit di Jakarta. Saya ngisi pengajian di rumah sakit itu, saya sampaikan bahwasanya orang yang meninggal akhir hayatnya sebelum keluar napas terakhir mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah SAW, yakini itu orang ahli surga. Sekalipun sebelumnya pemabuk, sebelumnya berzina, sebelumnya dia kafir, yakini ini orang ahli surga. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Dokter jaga bilang kepada saya, "Ustaz, benar, yang Nabi sampaikan benar. Saya setiap hari ngejagain pasien di rumah sakit ini, dan saya mendapatkan jarang sekali muslim dan muslimah akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Dokter yang bilang ini, kesaksian dokter ini, "Saya sudah lama puluhan tahun di rumah sakit ini. Sejak saya tugas sampai hari ini puluhan tahun, kalau ada muslim muslimah lagi sakarat, terakhir hayatnya jarang saya dapati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Ente bisa bayangin tuh, puluhan tahun di dokter kerja di rumah sakit, tapi jarang bisa nemuin muslim dan muslimah akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha. Itu kan berarti kan berat. Satu waktu dia dapetin ada orang tua perempuan, udah payah, udah gak bisa bicara, tapi dokter ini bilang, "Subhanallah Ustaz, ini orang tua saya yakin ini orang tua yang soleh." Pas sebelum akhir hayatnya, nah pas keluar terakhir, padahal dia sebelumnya nggak bisa bicara, pas akhir hayatnya dengan sangat lantang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Dokter ini langsung panggil anaknya,
Dipanggil anaknya, adek, anak dari ibu, iya. Kerjaan ibu adek apa? Kata ini anak bilang, ibu saya sejak saya dari kecil sampai saya nikah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Dan bacaannya apa? Yang dia istiqomahkan baca kalimat la ilaha illallah. Ente lihat Ronaldo, jago nggak bolanya? Jago nggak bolanya? Messi, jago nggak bolanya? Jago. Pasti nggak dilatihan? Pasti latihan. Orang jago bolanya nggak mungkin nggak latihan, kan begitu? Nah, ada orang yang setiap hari tidak pernah lupa dibaca kalimat la ilaha illallah. Udah sakit, udah nggak bisa bicara, sebelum napas terakhir keluar, dokter jaga bilang dia bisa dengan lantang mengucapkan kalimat la ilaha. Jadi husnul khatimah bukan doain, mudah-mudahan dia husnul, bukan begitu. Kerjaan dia gimana waktu dia hidup di alam dunia sebelum di mampus, kan begitu. Kalau kebanyakan udah kampus baru apa? Baru bener. Lagi sehat, lagi gagal, sombongnya dengan agama luar biasa. Pas udah pengen mampus, pengen mati baru apa? Baru taubat. Jadi surga demikian. Nah sekarang surga bagaimana kata Rasulullah SAW? Surga itu kata ulama, ini kitabnya ini. Bukan yang bicara, kalau yang bicara salah. Ini kitabnya namanya Tuhfatul Murid yang mengarang Syekh Ibrahim Al-Bajri rahimahullah. Kata beliau apa? Surga itu ada 7 surga yang saling bertetanggaan. Jadi surga berentet begini, bukan ke atas, bukan. Surga berentet begini, tuh. Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi surga Firdaus dan ada di bagian paling tengah, tuh. Surga jumlahnya tadi berapa? 7. Itu surga berentet begini, berjejer, tuh. Jadi bukan ke atas, bukan, tapi apa? Berjejer, berentet begini. Yang paling tinggi surga Firdaus itu ada di tengah-tengah, yang nanti bakal menjadi surganya Rasulullah SAW. Dan di surga itu ada maqaman mahmudah. Ketika sudah doa kepada Allah, Allahumma atini Allahumma rabb hadhihi da'watil tammah was salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Al-wasilah apa? Al-wasilah tempatnya Rasulullah SAW. Ini al-wasilah nanti bakal dilihat oleh semua ahli surga. Allah, luar biasa surga itu, luar biasa. Jadi berjajar, berentet. Yang paling tengah surga apa tadi? Surga Firdaus. Kemudian bagaimana keadaan surga? Maka pengarang, saya baca di kitab Bahjatul Talibin yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Habib Zaid bin Sumait hafizahullah. Apa kata beliau? Bahwasanya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah, kata beliau, surga itu adalah la syamsa fiha wala qamar. Enggak ada matahari, enggak ada bulan. Di surga enggak ada apa? Enggak ada matahari, enggak ada bulan. Wala lail, wala nahar, enggak ada malam, enggak ada apa? Enggak ada siang. Kita bisa bayangin tuh. Kan itu beda dengan dunia. Kan dunia ada apa? Ada matahari, ada bulan, ada malam, ada siang. Di surga enggak ada. Di surga enggak ada matahari, enggak ada bulan, enggak ada malam, enggak ada siang. Bagaimana ahli surga mengetahui waktu sudah pagi? Maka ahli surga mengetahui dengan isfar pada salat subuh. Terang ahli subuh, hawanya lembut. Ahli surga tahu ini sudah masuk waktu apa? Waktu subuh atau waktu pagi. Ya Allah, subhanallah. Apakah kita bakal tidur surga? Wa ahlul jannah la yanamuna. Ahli surga enggak bakal tidur dalam surga. Ahli surga enggak bakal apa? Tidur dalam surga ya Allah. Kenapa demikian? Ente lihat dia pengantin baru deh. Tidur enggak kadang-kadang? Tidur rugi. 3 juta gitu doang. Pengantin baru kan jarang tidur. Sebelum hari ini enggak usah tidur. Kata emaknya, tidur saja. Nggak bisa. Dan besoknya pengen akad dibilang. Dia ngapain? Saya terima nikahnya, kawinnya. Ahli surga nggak tidur. Luar biasa. Kenapa demikian? Ahli surga nggak tidur. Bisa nabi na'imin dari hufi. Dengan sebab nikmat Allah yang Allah berikan untuk ahli surga.
ahli surga nggak ada yang tidur. Kenapa demikian? Ahli surga mendapatkan nikmat dari Allah. Dia merasain nikmat dari Allah, nggak bisa tidur. Subhanallah, dapatin nikmat buah-buahan, nikmat bidadari, belum nikmat jimat itu Allah kasih. Nikmat jimat, makan, minum Allah kasih semua. Cuma kan luar biasanya, misalnya bini kita di alam dunia udah kelar perawannya hilang nggak perawannya? Hilang. Di surga nggak begitu. Kita perawanin, kemudian selesai bersetubuh, perawan lagi. Subhanallah. Kan nikmat dari Allah begitu. Setubuh lagi, perawan lagi, panggil ketawa. Ini beneran tapi bukan. Jadi beneran begitu. Bukan bohong. Nabi yang bilang, Allah yang bilang. Jadi ahli surga begitu semua. Yang laki-laki nggak ada yang tua, semua umurnya berapa? 33. Amin nggak begini katanya, sedang lagi 33 tahun. Tingginya berapa badan tuh? 30 cm. Lebar tubuhnya 3,5 meter. Subhanallah, itu badannya belum yang lain gitu. Surga demikian, dia nggak tidur sebab apa tadi? Sebab mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Dan ahli surga tidak buang air kecil. Kan kalau kita makan di alam dunia pasti apa? Buang air besar. Minum pasti buang air kecil. Di surga tidak demikian. Bagaimana keterangannya? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas rahimahullah, kata beliau, ahli surga dalam surga itu perkembangannya tidak seperti orang dunia. Kalau orang dunia habis makan buang air besar, habis minum buang air kecil. Ahli surga tidak demikian. Kenapa demikian? Contohnya bagaimana? Contoh anak kecil yang di perut ibunya. Anak kecil kan bayi, janin bayi di perut makan kan? Makan. Ibunya makan, dia makan. Ibunya minum, dia. Tapi buang air kecil kan? Agak. Si bayi dia di perut ibunya, dia nggak buang air kecil, nggak buang air besar. Itulah ahli surga seperti perbandingannya. Ahli surga di surga Allah Subhanahu wa taala demikian. Mereka makan, mereka minum, tapi tidak apa? Tidak buang air besar dan juga tidak buang air kecil. Subhanallah. Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi kenikmatan surga, yaitu langsung melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pada caranya itu, ada bandingannya. Yang paling tinggi nikmat Allah di dalam surga adalah langsung melihat kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam dunia udah cari kesenangan buat apa? Nanti di akhirat kan Allah yang bilang walal akhiratu khairun laka minal ula walal akhiratu khairun wa abqa. Dunia sebentar hilang habis. Dunia begitu. Kita punya harta banyak, sebentar hilang habis. Punya bini cakep, sebentar hilang habis. Diri kita cakep, gagah, ganteng, sebentar hilang habis. Dunia begitu semua. Diri kita dulu kan gagah, sekarang ntar masuk angin, ntar kolesterol naik. Dulu kan gak ada apa-apaan penyakitnya, gagahnya hilang, gantengnya hilang nggak? Gantengnya hilang. Bagi yang tukang ngopi, tak tua jelek kalau ngopi. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin la yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh. اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسارع في رضاه ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فردده إلي عند حاجتي إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركة الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.